चलो, विच वन वी रेड yesterday? लास्ट वॉज शून्य काहीतरी आणि 15 झाले ते 13 मला तक, वाटतं. 13 हो गए थे. 13 कंप्लीट हुआ ना. I have taken poison, I am crying shortly वगैरह वगैरह. Okay, 14. If a man has शून्य come, साईडला उभं राहून. if a man has come to inquire about the results of pregnancy, if he is riding on any animals, or he is showing such living beings, or something stands on the right side and it is Purna Swara side, a male child will be born. Okay? तुम्हारे पूर्ण स्वर के तरफ से सवाल पूछा कि भाई मेरा बच्चा लड़का होगी कि लड़की, तो लड़का. If he is on the left side and if it is Purna Swara, the child will be female. Right Purna Swar है तो male, left Purna Swar है तो female. But if he stands on empty side and if it is the right side, whether he touches anything or not, it will be female. But the child will not survive. अच्छा, बुरा भी न्यूज दे रहे हैं ये लोग. अगर एम्प्टी साइड पे है तुम्हारा राइट, चंद्र चालू है, सूर्य खाली है, और सूर्य की तरफ अगर खड़ा रह के पहुंचता है तो वो बच्चा एक तो लड़की होगी और बचेगी नहीं. इफ ही स्टैंड्स ऑन द सुषुम्ना साइड, द चाइल्ड विल बी ऑफ न्यूट्रल जेंडर. इफ ही फर्स्ट स्टैंड्स टू द राइट and moves to the left while speaking and finally stands on the left side, the child will be born after much difficulty. ठीक है. आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जहां है, मैं आगे पढ़ते जाती हूँ. अगर आपको कुछ पॉइंट समझाने तो मुझे तुरंत रोको. 15. If the question is asked regarding war or a litigation or an argument, and if the questioner is asking from the Shunya side, the person whose name is mentioned first will lose. समझा? वो जीतेगा या मैं, तो वो हारेगा, तुम जीतोगे. मैं जीतूंगा या वो, तो तुम जीतोगे. whatever, मैं हारूंगा या वो, तो depends, right? If the man presiding the swara is having the sushumna moving, the parties will come to a compromise. A man having, हे एक सुषुम्नाचं मी खूप माझं चिंतन मनन चालू आहे की आणि ऑब्झर्वेशन पण, की हा स्वरा न्यूट्रल स्वर आहे. सुषुम्नाचा स्वर जो आहे हा न्यूट्रल स्वर आहे आणि काहीच काम होत नाही. तो भांडण न होणं, कॉम्प्रोमाइज होणं, हे पण काही नाही झालं हे बराबर आहे. हा, पटतंय का? या, थिंक अबाउट इट. A man, so the parties will come to compromise. A man having Chandrakala, if he takes in the swara and makes it full internal retention and walks straight, he will win. जीतना है तो चंद्र स्वर उसको पूरी तरह से भर लो और सीधे चल के जाओ, जीत जाओगे. द इड़ा, ये बच्चों को कॉलेज में डिबेट्स में बोलना चाहिए. द इड़ा क्रिकेटर्स को भी बोल सकते, क्रिकेटर्स को भी. yes. The Ida Kala Pingla Sushumna, when we examine their results, we find that the Panchamahabhutas are really responsible for all these three. It is difficult to understand the exact manner in which the five Panchamahabhut control them. उनका कहना है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को पंचमहाभूत कंट्रोल करते हैं. ऐसा नहीं है कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जो है प्राण है ना, वो बहता है, लेकिन उस पे लगाम है पंचमहाभूतों की. तो ये पंचमहाभूतों के कंट्रोल में है. अगर हमारे पंचमहाभूत अगर इम्बैलेंस में है तो प्राण अपने आप इम्बैलेंस में जाएगा. सो पर कैसे होता है ये अभी नहीं समझा सकते. जनरली the swara passes touching the middle portion of the nostril. It is of earth. If it goes down, it is water. If it goes up, it is fire. If it moves zigzag, it is air. If it moves generally in all the path, it is akasha, ether. This applies both to the right and the left swara. ये भी हम पढ़ चुके हैं. When we examine the Panchamahabhut aspect in the swara, we find Prithvi is golden in color, Jala is white, fire is reddish, air is black, taste experienced at the throat, tongue will be as follows. Prithvi is sweet, water will be saltish, fire will be pungent, air will be sour. ये भी स्टार्टिंग के 4-5 लेक्चर में ही ये सब कवर किया है हमने. The shape of the swara is as follows. और वैसे भी मैं इसके चार्ट आपको भेज रही हूँ, कल रह गया, मैं आज भेज देती हूँ. The shape of the swaras is as follows. Of earth, octagonal, water, half moon, 8 days crescent moon.
अष्टमी का चंद्र, हाँ, पृथ्वी that is semicircular, Agni is triangular, Vayu is hexagonal. The length of the earth is 12 anguli, water is 16, fire is 8, air is 4. As it is not easy to find out Swara only by the rasa, 4 sets of indications have been given. It would be possible to recognize the Swara by at least one of them. या तो उसका length देखो, या तो color देखो, या तो movement देखो, या तो taste, जो भी है, हाँ, उसके तन मात्रा देखो, अलग अलग रीत से हम स्वर को पहचान सकते हैं, या दिशा देखो बहने की। नेक्स्ट, द कलर ऑफ द आकाश भूत इज व्हाइट लाइक क्रिस्टल। अब आकाश तत्व के बारे में वो बोल रहे हैं, रंग सफेद होगा, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टल जैसा, उसका टेस्ट कड़ू है, इन द थ्रोट, शेप इज सर्क्यूलर, आकार गोलाकार है, और उसकी लेंथ 1 अंगुली है। 1 अंगुली यानी नाक से 1 उंगली नीचे, ऊपर के ओठ के लेवल पे आएगा। द इफेक्ट्स ऑफ दीज आर एज फॉलोज। अगर आकाश तत्व चलता है, जल एंड वाटर एंड अर्थ आर गुड। हाँ, अगर पृथ्वी, और ये भी हमने पढ़ा है, पृथ्वी और जल है तो अच्छा है, अग्नि है तो मीडियम है, एयर एंड ईथर आर बैड। वायु और आकाश तत्व अच्छा नहीं है, दैट इज ऑफ नो हेल्प। When you go to the seer who expounds or predicts swara, you should honor him by giving him a betel leaf nut etc. अगर स्वर ज्ञान जानने वाले को के पास तुम अगर जाते हो और उनको मिलते हो, तो खाने का पान और उसके ऊपर सुपारी, पान सुपारी का उनको उनके हाथ में रखना चाहिए। तांबूल बोलते हैं मैम। तांबूल बोलते हैं। उसमें क्या क्या होता है? पान और सुपारी, उतना ही होता है। दैट्स इट। ऑलराइट। एज मेंशन, क्योंकि यहाँ पे बीटल लीफ नट एक्सेट्रा लिखा है, इसलिए पूछ रही हूँ। नेक्स्ट, as mentioned above in verse 15, if the questioner does not mention 2 persons, and if does not remain on the shunya side, if he stands on the purna side and asks regarding the man who has gone to fight or war, the prediction is that the person will come wounded. पूर्ण तरफ, पूर्ण बाजू खड़ा रह के अगर वो पूछता है कि वो लड़ने गया है या जो भी, हमारे यहाँ तो कोर्ट में लड़ेंगे या ज्यादा से ज्यादा जो भी है बाहर लड़ेंगे, तो गया है तो वो पण समोर उभं राहूनच विचारता ना सहसा, साईडला उभं राहून कोण विचारतं? इट डिपेंड, असं समोरासमोर बोलतं ना. नॉट नेसेसरी. कधी कधी ना मी बघते, आता मी तेच ऑब्झर्वेशन मध्ये आहे की डायनिंग टेबलवर माझ्या 6 खुर्च्या आहेत. ओके, एखाद्यावर मी बसली आहे तर बाकीचे आपोआप एक एक खुर्ची घेतात. आता तू कुठली घेणार, सुचित्रा कुठली घेणार, मला नाही माहित. तू समजा तू माझ्या डावीकडची घेतली तर तू, डावं चालू असेल तर तू माझ्या पूर्ण स्वरात आहेस, उजवं चालू असेल तर तू माझ्या शून्य बाजूला आहेस. कळलं का? सो यू प्लेसमेंटचं असं जरूरी नहीं है कि सामने ही आएगा. हाँ, अगर तुम सामने कुर्सी रखोगे तो आएगा. और स्वर योगी जो जानकार है वो कभी भी सामने कुर्सी नहीं रखेगा. वो इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट करेगा ना कि आप या तो लेफ्ट में या तो राइट में बैठोगे. ऑलराइट. तर असं समजा असेल सिटिंग अरेंजमेंट, तर तसं नेमकं बसलं जातं. अगदी असंच्या असं बाजूला उभं राहायची गरज नाही. यू कॅन बी ऑन दॅट साइड. यू कॅन बी ऑन दॅट साइड. हा प्रज्ञा. किंवा समोर 2 खुर्च्या ठेवल्या तरी मग तो उजव्या साईडच्या खुर्चीत बसतो की डाव्या साईडच्या खुर्चीत आपल्या? आपण एक बसलोय आणि आपल्या समोर 2 खुर्च्या आहेत, तर तसंही असू शकतं. I suppose that can work. I think that should also work. All right. So नाही, आणि ज्योतिषाच्या दृष्टीने बघितलं ना, तर मी सांगितलं ना आमच्या व्यायांचं, तर आपण जर गेलो ना तर ते असा हात आपटून शेजारी सोफ्यावर इकडे तिकडे असं बसायला लावायचे, इथे बसा असं. म्हणजे ज्योतिषी. करेक्ट. All right. So पूर्ण आहे ना. आणि आपला जो स्वर चालू असेल त्या बाजूला त्याला उभं केलं तर आपली बात त्याच्या पचनी पडेल ना? नाही, चुकीचं आहे. हे इकडे निरोपाबद्दल बोलतोय आपण, मेसेंजर बद्दल बोलतोय. हा, पण नाही, तसं नाहीये. समजा तुझा आणि नवऱ्याचा आर्ग्युमेंट आहे
आणि तुला हम्म. त्यांना काहीतरी गोष्ट पटवून द्यायची आहे, तर तुझा चंद्रस्वर पूर्ण चालू पाहिजे, तर ते तुझं ऐकतील. तुझा सूर्यस्वर चालू असेल तर ते नाही ऐकणार. ओके. एक्झाम्पल म्हणून देते, कोणालाही, हा. हो एनीबडी. हो, म्हणजे आपल्याला कोणाला काही सांगायचंय तर चंद्रस्वरातच स्वरामध्ये सांगायचंय. सूर्यस्वर चालू असताना तोंडात चणे घाला. ओके. so that you don't talk. All right. All right. So the prediction is that the person will come wounded. If Earth Swara is on the move, he would be wounded. आता इथे भूता स्वर पण आहे आणि पंचमहाभूतापैकी एक भूत पण आहे. सो त्या कॉम्बिनेशन मध्ये इकडे बोललं जाते. ठीक आहे. एक स्वर तुमचा चालू आहे आणि दुसरा स्वर तुमचा रिकामा आहे. आणि जर पृथ्वी महाभूत असेल, ही वुड बी वुंडेड ऑन हिज बॅक, त्याला पाठीवर इजा होणार. जल असेल तर तो सवारीत आहे. अँड द वुंड ही इज ऑन द मूव्ह अँड वुंड विल बी ऑन द लेग, तर पायाला मार लागणार. अग्नी असेल तर इट विल बी ऑन द चेस्ट, तर छातीला मार लागणार. वायू असेल तर हाताला वार लागणार. आणि आकाश असेल तर डोक्याला वार होणार. अँड इवन इफ द ग्रेस ऑफ विष्णू इज अवेलेबल, ही कॅनॉट एस्केप द वुंड. जर तुमच्या पूर्ण साईडला उभं राहून त्यांनी तो प्रश्न विचारला आहे, तर ह्याच्यापैकी जे तत्व चालू आहे त्याप्रमाणे त्याला इजा होणार आहे. विष्णू स्वतः आले तरी ह्याच्यामध्ये, म्हणजे ते इजा न होता सुखरूप परत येतील हे विसरून जा. Imagine that a line is drawn from the Vayu corner northwest of the battlefield to the Agni corner southeast. Okay, diagonal अशी आपण समजा लाईन ड्रॉ केली. बरोबर आहे ना? नॉर्थ वेस्ट टू साऊथ ईस्ट. हा, डायगनल अशी लाईन ड्रॉ केली आपण. The west and the south of it is to be deemed as the Chandra, and north and east is to be deemed as the Surya. Okay, if the man battling has Surya Kala moving, he should stand on Surya side and manage to keep the enemy on the Chandra side. युद्ध करता करता पण जर त्याचा सूर्य चालू असेल तर त्यांनी त्याच्या दुश्मनला लढताना पण सूर्याच्या बाजूला ठेवायला पाहिजे. सॉरी, सूर्याच्या बाजूला येऊ नाही द्यायचं, त्याला डाव्या बाजूला त्याला ठेवून त्याच्याशी युद्ध करायला पाहिजे. द वेपन्स टू बी युज्ड आर, आता जर कोणावर वार करायचा, हे सगळं वॉरफेअर त्या जमान्याचं आहे. तर जर तुम्हाला वार करायचा आहे, तुम्ही युद्धामध्ये गेलेला आहात, जर पृथ्वी तत्व असेल तर चाकूचा उपयोग करायचा. जल तत्व असेल तर तलवार वापरायची. अग्नी तत्व असेल तर लाकूड. आता लाकडाची पण खूप सारे हत्यारं आहेत. आणि जर वायू तत्व असेल तर गदा वापरायची. हे मात्र नवीन आहे. हा, हे आपल्या वाचनात आलेलं नव्हतं, पण आपण ह्यातलं काही आपल्याला कामाचं नाहीये. आणि जर आकाश तत्व आहे तर दगडी साधन वापरायचं. इफ सो देर विल बी विक्ट्री. ह्या पद्धतीने त्या तत्वामध्ये ते साधन वापरल्याने जीत तुम्हारी होगी. Next, if the question is asked by a male person on behalf of a male patient whether the disease will be cured, कोणतरी पुरुष येऊन पुरुष पेशंट बद्दल रोग बरा होईल का प्रश्न विचारल्यास the answer is the disease will be cured. पण कुठे? If he stands on the right side of the man predicting swara, the disease will be cured. हा, तर उजव्या बाजूला उभं राहून विचारलं तर नक्की बरा होणार. If a lady comes to ask for a lady suffering from the disease, it will be cured. म्हणजे पुरुषाला पुरुषाबद्दलची विचारपूस करायला तर तो पेशंट बरा होणार. बाई आली बाई पेशंट बद्दल तर ती बरी होणार. If the lady are standing on the left side of the Sara predictor, the disease will be cured. उजव्या बाजूला स्त्री आहे ना, तिने डाव्या बाजूला उभं राहून विचारलं तर नक्की बरा होणार, रिकवर होणार. आणि प्रश्न विचारणारा जर शून्य बाजूला उभं राहिला असेल, then also the disease will be cured. If a man comes for a woman patient or a woman comes for a man, the disease will not be cured. Okay? पुरुषाची च्या बद्दलची माहिती पुरुषांनीच जावी घ्यायला. स्त्रियाच्या बद्दलची माहिती आजारी कोण आहे, पेशंट कोण आहे त्याच्यावर. He commences his question standing. The disease will not be cured.
He commences his question standing on the right side, and if he moves to the right side, it will be difficult to cure the disease, but may be cured only after much delay. उजव्या बाजूला उभं राहूनच विचारलं आणि तिथेच उभा राहिला तर मुश्किलीने पण वेळ लागेल बरं व्हायला. Generally, the period is like this. If asked in the correct manner, if Prithvi after some time, if Jala quickly, अच्छा, जर पृथ्वी तत्व चालू असेल तर थोड्या दिवसांनी बरा होणार, जल असेल तर पटकन बरा होणार, वायू असेल तर 3 दिवसांनी बरा होणार, आणि जर 3 दिवसामध्ये बरा नाही झाला तर मग तो सिरियस होणार. आणि आकाश तत्व असेल then the same day तो बरा होणार, बट जर बरा नाही त्या दिवशी झाला तर मृत्यू निश्चित आहे, असं लिहिलेलं आहे इकडे. राईट फ्रेंड्स, हे मी वाचते आता, हे दिस इज फॉर अवर इन्फॉर्मेशन म्हणून आपण वाचतोय, थोडीशी माहिती असावी म्हणून वाचतोय. सगळंच लक्षात राहील असं नाहीये, पण जर तुम्हाला इंटरेस्ट असेल अशा गोष्टींमध्ये तर मग हे पॅराग्राफ जे आहे ते पुन्हा पुन्हा वाचा. ऑलराईट, हे 51 पेजेसचं मी स्वाती म्हणाली तसं पोस्ट करते, तर हे मग तो सेक्शन पुन्हा वाचा, मग तो त्याचा विचार करा, ते मनामध्ये बसवा आणि जमलं तर प्रॅक्टिस करा. If Sushumna is present as mentioned in verse 10, what will ordinarily be unsuccessful would become successful. सुषुम्ना चालू असेल तर जे न होणारी कामं पण होऊन जातील. 10व्या ह्याच्यामध्ये म्हटल्याप्रमाणे बघूया काय म्हणतात. If Sushumna is moving when a questioner asks regarding disease, the patient will die in 5 days. रोगाबद्दल विचारला असता 5 दिवसात जर सुषुम्ना चालू असेल तर सुषुम्ना चालू होऊन गेली तर व्यक्ती 5 दिवसात मृत्यू येईल. If he escapes this time, he will not die till he meets with an accident. आणि जर वाचला तर अपघातामध्ये पुढे जाऊन त्याचा मृत्यू होईल. This is verily true. ह्याच्यामध्ये काही शंका नाही. As mentioned in verse 14, the swara which moves in one direction comprises of the Pancha Mahabhuta. Each comprises of 5 parts. For example, हे बघा, आता हे थोडंसं, this is interesting. 5 महाभूत आहे, पण प्रत्येक महाभूताचे 5 भाग आहेत. ओके, प्रत्येक महाभूताचे 5 भाग आहेत. इथे फॉर एक्झाम्पल पृथ्वीचे इकडे दिले. पृथ्वीमध्ये पृथ्वीमध्ये जल, पृथ्वीमध्ये अग्नी, किंवा आपण असं म्हणू पृथ्वीत जल, अग्नी मतलब अग्नी, पृथ्वीमध्ये अग्नी, पृथ्वीमध्ये वायू आणि पृथ्वीमध्ये आकाश. तर प्रत्येक तत्वामध्ये बाकीचे 5 तत्व आहेतच, म्हणून 5 भाग. द रिझल्ट ऑफ दिस सटल मुवमेंट शुड बी लर्न्ड फ्रॉम गुरु. मग तुमचा पृथ्वी चालू आहे का, तुमचा पृथ्वी जल आहे का, पृथ्वी अग्नी आहे, हा सूक्ष्म अभ्यास आहे आणि गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली करावा. It is not possible to learn and understand the exact import and result by reading the text alone. त्याचा एक्झॅक्टली कसा अर्थ आणि तो कसा ओळखावा हे सोपं नाहीये. He should go to a man who predicts swara when Suryakala is moving. ज्याला स्वर ज्ञान आहे त्याच्याकडे तुमचा सूर्यस्वर चालू असताना जावं आणि त्यांच्याशी ह्या विषयावर बोलणं करताना तुमचा सूर्यस्वर चालू पाहिजे. If other kalas are moving, the prediction will not be true. बाकीचे कला चालू असतील तर म्हटलेलं खरं ठरणार नाही. Next, as mentioned in the 18th verse, earth and water swara are bestowing good result. When these bhutas move more than 5 ghatikas, they will give very good result. पंचमहाभूतांपैकी पण पृथ्वी आणि जल नेहमी चांगले परिणाम देतील. पण हे तत्व जर 5 घटिकापेक्षा म्हणजे पृथ्वी आणि जल 5 घटिकापेक्षा जास्त वेळ चालले तर खूप चांगला रिझल्ट मिळणार. As mentioned in verse 14, if the person comes and asks questions, not holding any animal or riding an animal, if he comes alone and stands on the Puruna side and does not stand on Shunya side and asks regarding the results of pregnancy, पुन्हा अजून इथेच आहे आपण. So घोड्यावर किंवा रथावर बसून प्रश्न नाही विचारायचा आहे,
तो व्यक्ती एकटा आलेला आहे आणि तुमच्या पूर्ण स्वराच्या बाजूला उभा आहे आणि प्रेग्नन्सी मध्ये विचारलं तर जर अग्नी किंवा जल चालू असेल तर जे मूल होणार आहे तो निश्चितच मुलगा असेल, मेल. अ मेल चाइल्ड विल बी बॉर्न. जर अग्निभौतिका असेल तर अबॉर्शन होणार. जर वायू असेल तर मुलगी होईल. जर वायू इज इफ द वायू इज मूविंग, रेसलिंग और बॉक्सिंग, मॅट फाईट विल बी लॉस्ट. बर, अजून हे झालं प्रेग्नन्सीचं. आता जर युद्ध चालू आहे ना, बॉक्सिंग किंवा रेसलिंग चालू आहे आणि वायू तत्व सुरू झाला तर हारणार. आकाश तत्व चालू असेल आणि युद्ध बो अँड ॲरो, धनुष्य बाणाशी जर युद्ध करत असाल तर तुम्ही जिंकणार. Other items regarding war are given in verse 20. If the Akash Tattva is moving, the result of pregnancy will be neutral in sex. The child would die as soon as it is born. Okay? आकाश तत्व असेल तर ते मूल जगणार नाही. मिक्स का करून टाकलंय वॉरफेअर आणि प्रेग्नन्सी? आय डोंट नो. नेक्स्ट, the swara is to be seen and predicted early in the morning. As regards tithi, vara, nakshatra, the information is given below. आता हे तुम्हाला कळतंय का? जरा तुम्ही लक्षपूर्वक ऐका. मला जनरली हे डोक्यावरून जातं पण मी वाचते. स्वर बघायचं आहे आणि भविष्यवाणी करायची असेल तर पहाटेच्या वेळेला करावी. आणि तिथी, वार आणि नक्षत्र बघायचं असेल स्वराला लागून तर इथे पुढे खाली दिलेलं आहे. द प्रेडिक्शन ऑफ दी स्वरा शुड गेट अप टू 5 घटिकास 2 hours बिफोर सनराईज. ब्रह्ममुहूर्तावर उठावं सूर्योदयाच्या 2 तासाआधी. इन द ब्राईट फोर्टनाईट ऑन 1st, 2nd and 3rd डे. हे मला वाटतं आपण जे केलंय तेच आहे. ओके, कळलं. पौर्णिमा नंतरच्या पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या दिवशी चंद्रकला चालू असायला पाहिजे. अमावास्यानंतर पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या तिथीला सूर्यकला चालू असायला पाहिजे. द स्वर विच स्टार्टेड 5 घटिकास बिफोर सनराईज शुड गो अप टू 5 घटिकास विदाउट चेंज. म्हणजे 2 तासापूर्वीपासनं चंद्र सूर्य जो चालू झालेला आहे तो सूर्योदयापर्यंत चालला पाहिजे. The swara which started 5 घटिकास before sunrise should go up to 5 घटिकास up to sunrise without change. As regards weekdays, आता आठवड्याचे वार, रविवार, मंगळवार, गुरुवार आणि शनिवार सूर्य चालू पाहिजे. सोम, बुध आणि शुक्र चंद्र उठतो ना जेव्हा आपण, तेव्हा हा स्वर चालू पाहिजे. ओके. आणि मग त्यांनी टाइम टेबल दिलेलं आहे जे आपण ऑलरेडी स्वाती आपल्या बरोबर शेअर करते आणि अंजली शेअर करते, तेच दिलेलं आहे इकडे. ऑलराईट. पण म्हणणं असं आहे की ब्राह्ममुहूर्त ते सूर्योदय तुमचा त्या त्या दिवशीचा तो स्वर चालू राहिला पाहिजे. म्हणजे जे वार दिलेत आणि जे दिवस दिलेत, सूर्याचा वार असेल तर सूर्यस्वर ते 2 तास चालला पाहिजे. जनरली आपण 1 तासाने स्वर बदलतो पण तो 2 तास चालला पाहिजे. ऍज रिगार्ड्स नक्षत्र, मग वार बघायचं की तिथी बघायची? तिथी आणि वार दोन्ही बघणार. तिथी आणि वार दोन्ही बघणार. त्यांनी पण आता मग सोमवारी आता बघ, अमावास्यानंतर 1, 2 आणि 3 तारीख म्हणजे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया. हा पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या दिवशी ना हो हो सूर्य चालू पाहिजे. सूर्य चालू पाहिजे. मग त्याच्यात वार कुठे फिट बसतात? मग वार तर अल्टरनेट डेज आहेत ना. वॉल्टर मग वार आणि तिथी मॅच नाही होत, तेच म्हणते. नाही होत. विचारा कुठलं तरी एक, किंवा कुठलं तरी एकच फॉलो करावं लागेल. हो. The swara as above should commence 5 घटिकास before dawn and continue for 5 घटिकास till sunrise without any change. हो, विचारायला लागेल. कारण कसं मॅच होणार ना वार आणि नाहीच मॅच होणार ना, येस, कारण ते ओळीनं 3 दिवस आहे आणि हे अल्टरनेट डेज हो ना. असं आहे ते. एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली. हम्म. ऑलराईट. आता नक्षत्र बघितलं तर पूर्व, उत्तर, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, रोहिणी, शटाभिषक आणि उत्तरषाढ
For these 12 constellations of Suryakala should be present. For the remaining 15 constellations, Chandrakala should be existing. ह्या नक्षत्राला सूर्यकला पाहिजे आणि बाकीचे जे नक्षत्र उरलेले आहेत 15 उरलेत बाकीचे त्याच्यामध्ये चंद्रकला पाहिजे. If the days the swara is not appropriate as already mentioned, the bad effects will be as follows. आणि जे स्वर सांगितलंय आणि त्या दिवशी तो स्वर चालू नसेल, रविवारी जर सांगितलेला स्वर चालू नसेल तर रोग होऊ शकतो. शनिवारी सांगितलेला स्वर चालू नसेल तर गरिबी आणि लॉसेस नुकसान होऊ शकतं. मंगळवारी जर स्वर चालू नसेल तर भांडण आणि मृत्यू पण होऊ शकतो. शुक्रवारी इल्स ऑर डिफिकल्टीज फॉर द किंग, राजासाठी बॅड न्यूज. वेनसडेला बुधवारी बॅड फॉर द हेड ऑफ द टाउन, मुख्य ज्याला म्हणतो ना त्याच्यासाठी चांगलं नाहीये. आणि सोमवारी डिफिकल्टीज फॉर द रिलेटिव्ह, आणि सोमवारी जर चालू पाहिजे जो स्वर तो चालू नसेल तर नातेवाईकांमध्ये कोणाला तरी काहीतरी त्रास होईल. ऑलराईट, खूपच लॉंग टर्म ऑब्झर्वेशन नोटेशन जे सर म्हणत होते ना, बुक बनवा, तासाला मिनिटाला एंट्री करा आणि हे 3 महिने 6 महिने करा, म्हणजे मग अंदाज लागत जातो की आपला पॅटर्न कुठला आहे. ऑलराईट, आणि आपल्या पॅटर्न मध्ये स्वर काय काय खेळ खेळतो. ओके, शुक्रवारी वुड हॅव टू लीव्ह द टाउन परमनंटली और गो एल्सवेअर. शुक्रवारी जर स्वर चालू पाहिजे तो नसला तर गाव सोडून म्हणजे घरापासून लांब जावं लागेल, किंवा शरीरामध्ये आजारपण येईल, किंवा बायकोला काहीतरी गैरसोय होईल, किंवा भांडण होणार, किंवा बायको बरोबर काहीतरी भांडण होणार. आणि पौर्णिमाच्या प्रतिपदेला काहीतरी त्रास होईल, द्वितीयला भांडणं होतील, तृतीयला नुकसान होईल, चतुर्थीला वेगळ्या प्रकारचे नुकसान होतील, पंचमीला रोग किंवा आजारपण नातेवाईकांपैकी होईल, षष्टीला राजासाठी आणि प्रजेसाठी चांगलं नाही, इनकन्व्हिनियन्स विच कॅन कॉज सॅडनेस टू द क्वेश्चनर. तर प्रश्न विचारणारा जो आहे ना त्याला हे मग जेव्हा तुम्हाला सांगायला लागतं तेव्हा तो प्रश्न विचारणारा जो आहे तो पण दुःखी होणार. ऑलराईट, हे सगळं ज्योतिषशास्त्राचा भाग बनतो. सो आय एम जस्ट गोइंग थ्रू इट. अष्टमीला आजारपण आणि मृत्यू. सिमिलरली अमावास्याच्या नंतर पण समटाइम्स द सूर्यकला और चंद्र, तसंच त्याचप्रमाणे अमावास्याचं पण आहे. समटाइम्स द सूर्यकला अँड चंद्रकला मे मूव्ह वन हिडन इन दी अदर. कधी कधी सूर्यामध्ये चंद्र चालू असतो आणि चंद्रामध्ये सूर्य चालू असतं. द डिटेल्स ऑफ दिस हॅज टू बी लर्न फ्रॉम अ लर्नेड गुरु. ते गुरुकडनं शिकावं. इफ द स्वर इज नॉट एज प्रिस्क्राइब्ड, द उपशांती कुड बी परफॉर्म्ड. आपल्याला उपशांत्या सांगितलेल्या आहेत, मग तो करायच्या. We need not believe that corrective measures are not available. The predictor of swara should get up before dawn and walk 3 steps in the southern direction on Sunday and Tuesday to make the swara full or complete. आता जो स्वर ज्ञान जाणणारा आहे ना, जो हे प्रेडिक्शन जो भविष्यवाणी करणारा आहे त्यांनी हे करायचं आहे. सूर्योदयाच्या आधी ब्राह्ममुहूर्तावर उठून 3 पावले दक्षिणेकडे रविवारी आणि मंगळवारी चालायचंय. टू मेक द स्वर फुल ऑर कम्प्लीट. त्या स्वर समजा अर्धवट चालू असेल तर त्याला पूर्ण करायला, म्हणजे आपल्याला वाटतंय हा उजवी चालू आहे पण त्या उजवीमध्ये थोडस चंद्रकला असू शकते, तर ती काढून टाकायला आणि फुल फ्लो उजवी एस्टॅब्लिश करायला हे करायला सांगितलं आहे. If however he gets up and walks in the prescribed direction and performs pranayama, death will not come. मृत्यू, यम will not approach. He will live as a जीवन मुक्ता और अष्टमहासिद्धा. अष्टमहासिद्धा किंवा जीवन मुक्ता म्हणून आजन्म तो राहू शकतो. हे this is the for the practitioner. If the swara is inquired when the man predicting the swara is performing exhalation, the question will not be successful. प्रश्वास माझा चालू आहे आणि मला प्रश्न विचारला गेला तर तो प्रश्नाचा उत्तर नीट देता येणार नाही. इफ द पर्सन प्रेडिक्टिंग स्वरा इज डुईंग इनहेलेशन, इट विल बी सक्सेसफुल. मग तुम्ही सांगितलेलं तसं होईलच असं नाही, पण श्वास सोडताना श्वास घेताना जर त्या प्रश्न मी श्वास घेते आणि प्रश्न मला विचारला तर मग त्याचं चांगलं, इट विल बी सक्सेसफुल.
इफ ही इज डुईंग कुंभका इट विल शुअरली बी सक्सेसफुल. आणि कुंभक नेमका झाला असेल त्या मोमेंटला तर निश्चितच चांगला परिणाम मिळेल. इफ ही इज पासिंग युरिन, स्टूल्स ऑर गॅस, एनिमीज विल बी डिस्ट्रॉइड. आता हे कोण असं विचारणार? फोनवर होऊ शकतं, मोबाईलवर. जे लोक टॉयलेट बाथरूम मध्ये घेऊन जातात त्यांचं होऊ शकतं. द एक्झॅक्ट क्लॅरिफिकेशन ऑफ दिस वर्स कॅन बी अंडरस्टूड ओनली फ्रॉम अ गुरु. If the moon moves on Thursday of bright fortnight and the sun moves on the Thursday of the dark fortnight, good results and also great success will come. पौर्णिमा किंवा अमावास्या गुरुवारी आली तर खूप चांगलं फळं देऊन जाते. हे लिहून ठेवा, हे कामाचं आहे. गुरुवारी आलेली मग ते कालनिर्णयमध्ये सगळ्या महिन्याचे गुरुवार, पौर्णिमा, अमावास्या मार्किंग करून ठेवा. त्या दिवशी न होणारी कामं करा म्हणजे होऊन जातील. He will become a Jivan Mukta, liberated while alive in the world. On Saturday is the day of Surya Kala should move, and in the night Chandra Kala should move. Then he will get fame and praise from all people. All right, I'm not going to elaborate on all this. 32. Suppose the Swara is asked regarding whereabout of some person. The result will be as follows. कोणतरी व्यक्ती कुठे आहे, ते आता कुठे आहेत असं विचारलं तर पृथ्वी स्वर असेल तर तो घरातच आहे. जल असेल, इफ इट इज वॉटर ही इज इन अ क्वाड्रँगल, कुठल्या तरी चौकात आहे. इफ इट इज अग्नि ही इज बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द गांव और शहर. हाँ, गांव या शहर छोड़ के गया है. वायु है तो गांव शहर के से भी और दूर गया है. नहीं, वायु है तो वो ही इज आइदर ऑन अ माउंटेन और ही इज स्लीपिंग. वायू तत्व चालू आहे तर डोंगरावर आहे किंवा झोपी गेलेला आहे. इफ द क्वेरी अबाउट लँड, आणि आता ही जमीन आपल्याला फळेल की नाही, जमिनीबद्दल प्रश्न विचारला असता पृथ्वी तत्व असेल तो इफ द क्वेरी अबाउट लँड, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ऍक्टिंग, ही इज इन द सेम टाउन टू विच ही हॅज गॉन. अच्छा, कुठल्या देशामध्ये गेलेला आहे, त्यावेळेला देश प्रदेश म्हणायचे ना. आलं लक्षात? जर पृथ्वी तत्व कुठे गेलेला आहे, तो कुठल्या जागी आहे असं विचारलं जर, तर पृथ्वी तत्व चालू असेल तर गावातच आहे, त्याच गावात आहे जिथे तो गेलेला आहे. जल असेल तर तो परतीच्या रस्त्यावर आहे. अग्नी असेल तर तो कुठेही न थांबता डायरेक्टली परत येतोय. वायू असेल तर तो ऑलरेडी पोचलाय गावात. आणि आकाश असेल तर एक घटिकामध्ये तो घरात शिरणार आहे. नवऱ्याची वाट बघतो ना. तत्व देख लो. कभी आएगा, कितनी देर बाद आएगा, पता चल जाएगा. All right. If the swara which moves alternately in the right and left side gets unified in the body, the life will be a prolonged one. हा, डावी आणि उजवी स्वर जर शरीरामध्ये युनिफाईड इन द बॉडी म्हणजे नक्की काय म्हणतायत माहित नाही, वाचूया. द लाईफ विल बी, तर दीर्घ आयु आहे. इफ इट स्टँड सो इन युनिसन, देर इज लेफ्ट नो वर्क फॉर द इनर इन्स्ट्रुमेंट्स ऑफ अ पर्सन, लाईक अंतकरण, मन, बुद्धी, अहंकार, चित्त. देर इज नो फिअर ऑफ डेथ. काहीही करायचं बाकी नाहीये. थोडक्यात तुमची सुषुम्ना जर व्यवस्थित चालू असेल तर दीर्घायू आहे, अंतकरणामध्ये काहीच पेंडिंग नाहीये, मृत्यूचा भय नाहीये. द स्वरा विच मूव्स लाईक दिस ऑल्टरनेटिव्हली stays on each side of 5 घटिकास. The division of these 5 घटिकास will be as follows. पृथ्वी 1.5 घटिका, जल 1.25 घटिका, अग्नि 1 घटिका, वायू 1.25 घटिका आणि आकाश 1/2 घटिका. For the 5 घटिकास in proportion, the swara should move without disturbance or break. तर त्या वेळेला तो तत्व तेवढ्या घटिकामध्ये विदाउट ब्रेक चालला पाहिजे. Then it will result in good health. आला ना लक्षात? What they are saying is कि अगर आपका स्वर का हर एक तत्व का जो टाइम पीरियड दिया है, वो टाइम पीरियड के हिसाब से अगर हर तत्व ऑपरेटिंग है तो फिर आप हमेशा निरोगी रहोगे, अच्छा आरोग्य रहेगा आपका.
If the swara moves for more or less time, it produces illness. अगर उस तत्व का में जितना घटिका बोला है उतना घटिका नहीं है तो बीमारी आ सकती है. We should therefore attempt to have laya of the swara with our body to ensure perfect health. तो स्वरों का लय ये होना चाहिए, हाँ, तो तबीयत अच्छी रहेगी. The person predicted the swara can test his own longevity by ayana swara in solistic sense. Uttarayan starts on Makar Sankranti, Dakshinayan starts on Ashadha Ekadashi. On the day previous to the change of ayana, he should take meal only once a day, skip food at night and keep his body pure and fit. हे आठवतंय आपल्याला पहिल्या लेवललाच सरांनी सांगितलेलं? आठवतंय का की आदल्या दिवशी पाडव्याला काहीतरी सांगितलं होतं ना? हा पाडव्या आणि अक्षय तृतीया- दोन्ही पाडवा एकतर आणि दोन्ही उत्तरायण पाडवा. दक्षिणायन. हा करेक्ट, तेच इकडे ते सांगतायत. आणि त्याच वेळेला आदल्या दिवशी एकच वेळ जेवायचं आणि त्या दिवशी उपवास करायचा, रात्री नाही जेवायचं आणि शरीराला शुद्ध ठेवायचं. मग सगळं बॉडीमध्ये त्या दिवशी सगळं बॅलन्स. तर ऍक्च्युली सरांनी आपल्याला सांगितलेलं की आदल्या दिवशी उपवास करा किंवा फक्त फलाहार करा असं सांगितलेलं. ही शुड गेट अप 5 घटिकास. इथे ते म्हणतात की आदल्या दिवशी एक वेळ जेवा आणि रात्री जेवू नका. He should get up 5 घटिकास 2 hours before sunrise and check on whether his swara moves on the left side correctly as per the vara तिथी नक्षत्र for 5 घटिकास. वार तिथी आणि नक्षत्राच्या प्रमाणे स्वर चालला पाहिजे, डावा स्वर. आता हे कसं काय, आत्ताच आपण बोललो ना कसं मॅच होणार आहे. नाही Similar- मॅच होत नाही मॅच सगळं. होत आहे. हम्म. So I don't know काय हिशोब आहे. Similarly, on the first day of Dakshinayan, he should check up that the swara moves on the right side. उत्तरायणच्या पहिल्या दिवशी डावा स्वर पाहिजे, दक्षिणायन नंतरच्या पहिल्या दिवशी उजवा स्वर पाहिजे. 5 घटिका आता चालतात. हे संक्रांत आणि आषाढी एकादशी म्हणतात. आपल्याकडे 21 जून आणि 22 डिसेंबर या तारखा Correct. फिक्स आहेत ना. हो, आणि हे तिथीनुसार सांगतात. तिथी अनुसार सांगताय. हम्म. हो. If the swara moves correctly without any change as it should be, we may conclude that the man predicting swara will live with the help of pranayama for 100 more years. अजून 100 वर्ष तरी. हे कोणासाठी आहे? ज्यांना भविष्यवाणी करायची आहे ते. ज्योतिषशास्त्राबरोबर ह्या स्वर साधना हे मिळून जे लोक अभ्यास करतात 100 वर्ष अजून जगतील. If the swara moves wrongly, it shows bad health. For each 3 pala 1 year less. स्वर चुकीचा चालला असेल ना, 3 पल चुकीचा चालला तर 1 वर्ष आयु कमी होतं. इट मे बी कॅल्क्युलेटेड आउट ऑफ द 100 year स्पॅन ऑफ. म्हणजे मनुष्याचं आयुष्य 100 वर्ष धरलं तर 3 पल जेव्हा ते चुकीचं चालतंय तेव्हा 1 वर्ष कमी कमी होत जातं. If the swara is entirely wrong, right instead of left and left instead of right, it shows quick deterioration. The note, this comes to 3 palas is equal to 1.2 minutes, which is equivalent to 1 year of life. वो बाकी सब हिसाब जाने दो. 1.2 पल 1.2 मिनट भी हमारा श्वास गलत नहीं होना चाहिए, वरना हर 1.2 मिनट के लिए 1 वर्ष हमारा कम होते जाएगा. So important it is for us to have the right swara operating. The man who predicts, आणि ऍक्च्युली मग आपण एवढं कसं जगतो हा प्रश्न जर मनात आला असेल तर इट्स व्हेरी सिम्पल. आपल्या शरीराला माहिती आहे आणि शेवटी शरीराला कोण चालवतं? आपले विचार आणि भावना. राईट. जेवढं पटकन आपण समजा अस्थिर झालो आणि स्थिरावतो तर ते कॉम्पन्सेट होत जातं. द मोर यू गेट आउट ऑफ रिॲक्शन्स यू कम इन टू रेस्पॉन्सेस, करेक्शन्स आर हॅपनिंग. बट यू गेट आउट ऑफ रेस्पॉन्सेस अँड यू बिकम न्यूट्रल, even more better corrections are happening. And that is how the age keeps becoming plus minus plus minus. Our body knows. हमारे शरीर में, हमारे मन में सेल्फ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स इतने इन प्लेस है. जैसे हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फ्यूज है ना, फ्यूज लगाना जरूरी है.
फ्यूज उड़ गया तो बाकी सिस्टम सेफ रहती है, फ्यूज को तुमने रिकनेक्ट किया तो सिस्टम चालू हो जाती है। अगर फ्यूज नहीं है तो सिस्टम ही उड़ जाएगा। हमारे शरीर में इतने फ्यूज है, there are so many safety valves in our body, you know, that despite मतलब बहुत प्रयत्न करने पर इंसान बीमार होता है। एक्चुअली बीमारी आना जरूरी है ही नहीं, लेकिन इतना डीप रूटेड इमोशनल एंड थॉट लेवल पे डिस्टर्बेंसेस है, इतना डीप रूटेड है कि बीमारी आ जाती है। ओके, द सोमा इज द लास्ट, आधी आधी मग व्याधि, राइट। सो बिगाड़ जो है ना, ये थॉट से, एक थॉट से चालू हो जाता है। लेकिन क्या एक थॉट हमें बीमार कर सकता है? नहीं। लेकिन वही थॉट बार 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 आता रहे तो डेफिनेटली धीरे धीरे शरीर में वो सेल लेवल तक पहुंच ही जाएगा। अच्छा, फिर आणि भी त्या थॉट लेवलला आपण फेवरेबल कंडिशन्स तयार करत जातो. हो, बरोबर आहे. सो रिपीटेड एक्सपिरियन्सेस होतात. पण थॉटला ताकद कुठून मिळते? थॉटची एनर्जी कुठून येते? एनर्जी इन मोशन, इमोशन मधनं येते. सो इफ यू आर थिंकिंग, ओ आय एम सो अगली, and you are feeling ugly, the body is not ugly, but it will become ugly if you are doing it for the last 40 years, 50 years, whatever. Just to give you an example, हम कितनी बार बोलते हैं ना, मेरी तासीर है, सीजन चेंज पे मैं हमेशा, मुझे ये होता है या वो होता है, ये मेरी तासीर है। हमने उसको बिलीफ सिस्टम में बिठा दिया है और उसके साथ में हम हर सालों साल हर महीने में वो सेंटेंस को रिपीट करते हैं और उसको महसूस करते हैं। थॉट प्लस इमोशन कभी ना कभी तो शरीर में पहुंच जाएगा। या सो हम लोग परसों जो सर बताए और मुझे सर ने 2 मिनट बात करने का मौका दिया, वही बात है, पर हम जानते ही नहीं है कि हम ये कर रहे हैं। दैट इज अनकॉन्शियस बिहेवियर। तो मैं क्या सोचती हूँ, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जब मैं बहुत सीरियसली बीमार हो गई वात के इश्यू से, उसके बाद मेरे वैद्य ने कह दिया कि सीजन चेंज में आपको तकलीफ होगी ही। हर सीजन चेंज आई एम एंटीसिपेटिंग प्रॉब्लम, और ये सिलसिला चलता रहा साल भर, और फिर दिमाग की बत्ती जल गई और मैं बोली, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट एम आई थिंकिंग, व्हाई एम आई रिपीटिंग दिस, व्हाट एम आई पुटिंग इन माय बिलीफ सिस्टम, आई विल चेंज इट। ओके, तो चेंज क्या है? जो पुराना है उसको कुछ नहीं करना है, पुराने की जगह पे, जो कल सर बता रहे थे, नया बिठाना है। यू क्रिएट अ न्यू सर्किट। प्लेसिबो में यही पढ़ा था ना मैम, प्लेसिबो में भी हमने रीवायरिंग योर ब्रेन। रीवायरिंग योर ब्रेन। जो पुराना है वो रहने दो, उसको ध्यान मत दे दो। हाँ, अंधकार को कुछ नहीं करना है, उजाला लाना है, राइट। सो मैंने मेरा थॉट, ये महीने से मेरे कोई सीजन चेंज आने दो, कितनी भी ठंडी होने दो, कितना भी बारिश आने दो, मुझे बात की कोई तकलीफ नहीं होने वाली है और नहीं हो रही है। ओके, हाँ, साल में 2-4 दिन ऐसे होते, साल में 2-4 दिन, जो महीने के 8 दिन हुआ करते थे, वो अब मुझे साल में 2-4 दिन तकलीफ होती है, राइट। सो बिकम अवेयर ऑफ योर अनकॉन्शियस थॉट्स। अब ये तो हेल्थ को लेके मैंने बोला, वैसे ही वेल्थ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, हर चीज के साथ रिलेशनशिप को लेके। मेरा फोन ना यार मेरे पास टिकता ही नहीं है, ये कितनी बार रिपीट करोगे? क्योंकि 2 बार हुआ है तो तुम रिपीट करते जाते हो, राइट। कोई भी सिचुएशन में जो बात आप बार बार सोचते हो, वही बात दोबारा दोबारा सोच। मुझे ना कौन सी सब्जी ले लूं? अब मुझे सारी सब्जियां पसंद है कोई भी एक सब्जी ले लो, भिंडी ले लो फॉर एग्जाम्पल। मुझे ना भिंडी बिल्कुल पसंद है, मुझे ना भिंडी बिल्कुल पसंद है, मुझे ना भिंडी बिल्कुल पसंद है। सोचो आपने जिंदगी भर में हजारों बार ये बोला है, और सोचा हजारों इंटू हजारों बार है ऑलराइट।
how we empower our thoughts by verbalizing it and by feeling them. थॉट आए भी नो प्रॉब्लम, इमोशन मत आने दो। थॉट को नहीं कंट्रोल कर सकते पर इमोशन को 100% कंट्रोल कर सकते हैं। इमोशन मत आने दो, स्थिर रहो। यही तो जो ज्ञानी लोग कहते हैं, अंदर से स्थिर रहो, बाहर से कुछ भी होने दो। लेट द थॉट कम, इट हैज कम, इट विल गो अवे। इफ यू ऐड इमोशन इट विल स्टे। जो मैं बार बार बोलती हूँ ना, चलती गाड़ी में मत चढ़ो, लेट इट कम, लेट इट गो। यू स्टे ऑन योर स्टेशन। कितनी भी ट्रेन आए जाए, आप स्टेशन पे बने रहो। या दैट्स द पॉइंट ओवर हियर। एनीवे, कहाँ से कहाँ पहुंच गए हम। ऑल राइट, ये मुद्दा वहां पे खत्म हुआ। 3 pala is equal to 1.2 minutes, which is equivalent to 1 year of life. The man who predicts the swara need not wait for Surya Kala for taking food. जो स्वर अभ्यास जानता है, जो स्वर का ज्ञानी है, ये खुद ही, उसको सूर्य नाड़ी के लिए रुकने की जरूरत नहीं है अन्न ग्रहण करने के लिए। When चंद्रकला is going on, he can take. अब जब उसका चंद्र चालू है, तब वो क्या क्या खा सकते हैं? गरम चीजें, हॉट थिंग्स, सॉल्टी, बिटर, कड़ू, पंजन, तीखा खाना वो खा सकते हैं विदाउट ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग मील्स। चंद्रकला में ये वाले खाना वो खा सकते पर पाणी नहीं पिना। येतंय ना लक्षात काय बोलते? हा, जो स्वर ज्ञानी आहे, स्वर अभ्यासू आहे, तो चंद्रकलामध्ये पण खाऊ शकतो, पण कुठल्या गोष्टी खारट, तिखट, गरम हे त्यांनी खावे आणि पाणी पिऊ नये। जब वेन सूर्यकला इज मूविंग, आणि जेव्हा त्याचा सूर्य चालू असतो तेव्हा तूप, दूध, आंबट, गोड आणि थिंग्स टेस्टिंग लाईक सुपारी, सुपाऱ्यासारख्या चवीच्या गोष्टी आणि कसाई म्हणू आपण, अँड ड्रिंकिंग वॉटर ड्युरिंग मील्स, आणि चंद्रकला चालू असताना ह्या गोष्टी तो खाऊ शकतो आणि त्याच्याबरोबर पाणी प्यायलं तरी चालेल। थिंग्स आर नॉट ऍडवाइजेबल ड्युरिंग चंद्रकला कॅन बी टेकन वेन सूर्य इज रुलिंग। सो चंद्रामध्ये एका प्रकारचं खाणं आणि सूर्यामध्ये वेगळ्या प्रकारचं खाणं। ही शुड फिल ओनली हाफ हिज स्टमक विथ फूड। हे आपलं इकडे नियम इकडे बसतो, जे आपण योग अभ्यासामध्ये शिकलोय ना, की अन्नेन पूर्येत अर्धम। अन्नेन पूर्येत अर्धम। सो अन्न जो है वो आधा पेट भर होना चाहिए, आणि चतुर्थ उसका 1/4 पानी एंड बाकी का हवा। लेकिन ही शुड प्युरिफाई हिमसेल्फ विथ प्राणायाम। आता हे आपल्या योग अभ्यास, अन्नेन पूर्येत अर्धम, सोयेन च तृतीयकम, उदरांश तुर्यांश संच संरक्षेत वायु धारणा। बराबर बोला? कहीं कुछ गलती हो गई? राइट। तो so this is what, half the stomach is filled with food and remaining half में से half is water, मतलब 1/4 water and 1/4 you keep it empty for air। लेकिन जो स्वर ज्ञानी, सोयेन च तृतीयकम means third part should be Should be- filled with water। हाँ सूर्य means fourth रहता है ना, राइट, चतुर्थ। चतुर्थ बराबर है। वो वायु वायु के लिए। के लिए छोड़ना। हाँ, लेकिन जो स्वर ज्ञानी है वो सिर्फ वायु के लिए जगह छोड़ के काफी नहीं है, प्राणायाम करना जरूरी है। हाँ, उसके लिए प्राणायाम का अभ्यास जरूरी है। ही शुड प्यूरिफाई हिमसेल्फ विथ प्राणायाम। ओके, तो ये पॉइंट यहाँ खत्म हुआ। द मैन हु प्रेडिक्ट्स स्वरा इफ करेक्टली फॉलोज द अबाउ मेंशन्ड इंस्ट्रक्शंस, his prediction will be correct. He can control the swara more in the right manner. The swara comprises of 5 elements. He can control the prana even with the mind. ये भी हमको सर ने बोला ना, जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो हम लोग को वो जब सिखा रहे थे ना कि आप स्वर कैसे बदल सकते हो। हाँ, डाव्या काखेमध्ये हात घालून उजवा स्वर चालू करू शकतो, डाव्या बाजूला झोपून उजवा स्वर चालू करू शकतो, असे जे अनेक पद्धती सांगितले। नंतर फक्त विचारांनी स्वर बदलता येतो, आणि ह्याचा अनुभव आपण सगळ्यांनी घेतला पहिला लेवल करताना। आपोआप जेवायचे, मी बोलले ना, 12 वाजता जेवायला बसू दे किंवा 2 वाजता जेवायला बसू दे, बरोबर सूर्य चालू होऊन जातो। हे मनानी कंट्रोल होतं, राईट?
So the swar comprises of 5 elements. He can control the prana even with the mind and understand the nature of even the 6 adhara, chakrache support. Control the very prana nadi out of the main 10 nadis. He can then realize the qualities of the Chandra, Surya and Agni nadi, which start from the prana nadi, which is the first of the 10 nadi. त्या 10 नाड्या महत्वाच्या आहेत सांगितलं ना, तर ज्या नाडीमधनं ह्या 10 नाड्या निघतात त्याला प्राणनाडी म्हटलेलं आहे त्यांनी. तर तो प्राणनाडीच्या लेवलला तो ऑपरेट करू शकतो. He can then realize the whole subject as that of the amlaki fruit on the palm. हे कोणी समजावू शकतं का? आमलकी म्हणजे चिंच ना? हा. He can then realize the whole subject. म्हणजे हे नाड्यांचा जो त्याला साक्षात्कार आहे किंवा त्याचा जे माहिती आहे as that of the amlaki fruit on the palm. हातावर ठेवल्यावर आमलकी म्हणजे चिंच का? आमलकी म्हणजे चिंच. अच्छा, पण म्हणणं काय आहे त्यांचं? म्हणजे पण त्याप्रमाणे आमला- त्याला त्याला त्या आमला म्हणजे आवळा ना. आवळा आहे का? आवळा का? आवळा आहे, आवळा आहे. अच्छा. आमलकी. म्हणजे आवळा हातावर धरावा. आवळा एवढं? आवळा एवढं म्हणायचंय का? आवळा हातावर असल्याप्रमाणे सहजतेने त्याला सगळे हा विषय समजेल. त्याचे नाड्या त्याला सहजतेने आणि त्याचे तत्व सहजतेने ओळखेल तो. परत वाचूया हो नंतर. नाही ग. छोटा आवळा. आमलकी म्हणजे छोटा आवळा, छोटा बरोबर. आवळा. अच्छा, आमलकी म्हणजे छोटा आवळा. हम्म. परत वाचण्यापेक्षा आपण ना स्वाती ह्यांचं इंग्लिश मुश्किल आहे जरा. म्हणजे नाही, नंतर नंतर वाचूया, आता तू हा. नको. हा, नाही, मी सांगते तुला की ते इंग्लिश जरा वेगळं लिहितात म्हणून आपल्याला अर्थ उमजत नाहीये. परत परत थोडं वाचावं लागेल. हा. काहीतरी. Right. All right. 37th point. Stand at a place which is even, flat, without elevation or depression in the open space. आता हे सांगतायत ते की सपाट जागेवर, मोकळ्या सपाट जागेवर उभं राहावं. सूर्य जेव्हा स्पष्ट असेल आणि आकाशात ढग नसतील तेव्हा. When the length of the shadow of the self is between 5 feet and 10 feet. आणि आपली सावली जे आहे त्याची लांबी 5 ते 10 फुटाच्या मध्ये असली पाहिजे. त्यावेळेला स्टँड लुकिंग ॲट द शॅडो, कीपिंग बोथ द हँड्स हँगिंग डाऊन. हात खाली सरळ सोडून आपल्या सावलीकडे बघत उभं राहावं. लुक ॲट द शॅडो विदाउट बॅटिंग द आयलिड्स. डोळे न मिचकवता बघत राहावं. अँड कॉन्सन्ट्रेट ऑन वन पार्ट, आयदर द नेक और हँड्स और लेग. शरीराच्या एका अवयवावर त्राटक करावा. डोळे न मिचकवता म्हणजे त्राटक. कुठल्याही एका अवयवावर त्राटक करावा सावलीच्या. देन लुक अप इन द स्काय अगेन विदाउट बॅटिंग द आयब्रोज. आयलिड्स म्हणायचं असेल, आयब्रो लिहून टाकलं. मग आकाशाकडे बघावं. युअर ओन प्रोफाईल फॉर्म विल बी विजिबल इन द स्काय. स्वतःचीच सावली तुम्हाला आकाशामध्ये दिसेल. जर तो सोनेरी रंगाची असेल ती सावली तर धनलाभ होणार. पांढऱ्या रंगाची असेल तर दीर्घायू, काहीही त्रास न होता दीर्घायू प्राप्त होईल. लाल रंगाची असेल तर आयु तुमचं थोडंच बाकी आहे. काळ्या रंगाची असेल तर आजारपण आहे. आपलंच विश्लेषण. अनालाइज युअर ओन हे स्टेटस. सोपं आहे करून हे बघायला. सोपं आहे, खरंच करून हा. बघायला उन्हाची फक्त वाट बघूयात जरा. हो, खरंच ऑक्टोबर पण हिट. करून बघूया आपण. हम्म. आणि आपण पाहिजे तर वेळ ठरवूया आणि एकत्र ग्रुप सगळं एकत्र करूया. हो. लेट्स कुठल्याही टेरेसवर सहज करता येईल आपल्याला. ओपन हम्म. टेरेसवर ग्रुप ऍक्टिव्हिटी करता येईल. ओके, ऑल राईट. इफ द लेग्स और हँड्स आर नॉट विजिबल, इट इंडिकेट्स डेथ विदिन 6 months. हात किंवा पाय दिसले नाही तर 6 महिन्यात मृत्यू आहे. हात दिसला नाही तर 3 महिन्यात मृत्यू आहे. वी कॅन सी सिमिलरली इन द मूनलाइट ऑल्सो. ह्याच प्रमाणे
काय म्हणतात मूनलाईट, चंद्रोदयच म्हणतात चंद्रप्रकाशात चंद्रप्रकाश. चंद्रप्रकाश सॉरी या चंद्रप्रकाशामध्ये पण असाच अभ्यास करू शकतो. इफ वन प्रॅक्टिसेस सीइंग द छाया पुरुष विल स्पीक अँड विथ हिज हेल्प अष्टसिद्धी विल बी. असं प्रॅक्टिस तुम्ही केलं तर छाया पुरुष स्वतः तुमच्याशी संवाद साधेल आणि अष्टसिद्धी तुम्हाला प्राप्त होईल. ये छायोपासना में आया था ना छाया मैम अभी उपासना हम में आया सूत्र था. पढ़- Yes. In course of time, the Chaya Purusha will keep constant company, following the person in all his action. आणि मग छाया पुरुष सदैव त्याच्याबरोबर राहणार सगळ्या कार्यामध्ये. ही विल ऑल्सो फोकास्ट कमिंग इव्हेंट्स बोथ गुड अँड बॅड. आणि हेही सांगणार त्याला की बघ चांगलं होणार किंवा वाईट होणार असेल तर वाईट होणार. हे 37.38. When the sun is bright, stand so that the shade of a tree or veranda is in the front. ओके, अजून एक इकडे उपासना दिलेली आहे. आकाशामध्ये सूर्यप्रकाश लख्ख असताना झाडाची सावली किंवा अंगणाची सावली समोर ठेवावी. झाडाची सावली किंवा अंगणाची सावली तुमच्या समोर असावी. तोंडामध्ये पाणी भरायचं, अ माउथफुल ऑफ वॉटर, अँड स्पिट इट इव्हनली, स्प्रेइंग आउट द पार्टिकल्स इन द लाईट ॲज अ मिस्ट. आणि ते तोंडातलं पाणी जे आहे ते फुंकारायची, पसरवायची. ओके. यू कॅन सी अ स्मॉल रेनबो. तर तुम्हाला एक छोटासा रेनबो दिसेल. If the rainbow is seen with its color for 1 year, there is no fear of death. Okay. प्रश्न पडेल की बाबा ह्या वर्षी रामनाम सत्य आहे का, तर हे करून बघावं. ऑलराईट. इफ रेनबो कलर दिसले तर मृत्यू 1 वर्ष तरी येणार नाही. जर रेनबोचे कलर्स बदलले आणि त्याच्यामध्ये एका स्त्री किंवा मुलीचा आकार दिसला तर 6 महिन्यामध्ये रामनाम सत्य. ओके. ऑलराईट. तिसरी उपासना, तांब्याचं भांड घ्यावं, त्याच्यामध्ये वितळवलेलं तूप टाकावं गाईचं, आणि वॉच अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सन आयदर ऑन अमावस्या और पौर्णिमा डे. अमावस्याच्या दिवशी किंवा पौर्णिमाच्या दिवशी सूर्याचं त्याच्यात प्रतिबिंब बघावं. रात्री वॉच अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सन आयदर ऑन द अमावस्या और पौर्णिमा डे ॲट नाईट. हे कसं होणार? आता नाईटला कुठून आणायचं सण? If the reflection of the sun or moon is whitish, अच्छा, either at night or day, सूर्य किंवा चंद्र बघावा असं म्हणताय. जर पांढरा रंग आहे और किंवा लालसर रंग आहे तर आयुष्यामध्ये सगळं शुभ होणार आहे. जर सोनेरी रंग असेल तर म्हणजे त्याचा सूर्याचा किंवा चंद्राचा प्रतिबिंब त्या तुपामध्ये सोनेरी दिसला तर आजारपण येणार आहे. काळसर असला तर मृत्यू आहे. इफ द सदर्न पोर्शन ऑफ द डिस्क इज इनकम्प्लीट, जर डावा कड पूर्ण नाही आहे तर 6 महिन्यात मृत्यू. डावा कड नाही, दक्षिण कड. उत्तरेकडचा कड इनकम्प्लीट असेल तर 3 महिन्यात मृत्यू. पूर्वेकडचा इनकम्प्लीट असेल तर 1 महिन्यात मृत्यू. आणि पश्चिमेचा इनकम्प्लीट असेल नाही, और इफ द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द डिस्क इज ऍबसेंट, किंवा मध्यभागी काहीच दिसत नाही, साईडला दिसतंय, तर 10 दिवसात मृत्यू आहे. त्या आधीच्या सूत्रात आलं होतं ना आपण की सहसांमध्ये होल दिसला तुम्हाला तर. राईट. करेक्ट. हा. पण हे तुपामध्ये करून बघायला सांगतायत पौर्णिमा किंवा अमावस्याच्या दिवशी. असं काहीतरी करायला लागलो तर आजूबाजूचे संशय घेतील, ब्लॅक मॅजिक करते. ब्लॅक तेच म्हणणार होते मी. काहीतरी करतायत बाबा हे. का ना कुछ चलता है वो कुछ ना करते रहते हैं. ऑलराइट. नेक्स्ट. इफ द हँड, लेग, फोरहेड, चीक थ्रॉब फास्ट, द फॉलोइंग आर द इंडिकेशन्स ऑफ डेथ. अच्छा, हे ना आपण म्हणतो ना माझा फडकणं, डोळा फडकतो आपण म्हणतो ना, डावा डोळा उजवा डोळा. कालच परवाची क्लायंट, नाही कालच होती क्लायंट, मला विचारली, अहो ते तुमचं सेशन झालं आणि गेले, मग तेव्हापासून मला कधीच डोळा फडकत नाही, पण माझा डावा डोळा कंटिन्यूस फडकायला लागला. मला काहीच क्लू नाहीये की तो का फडकतोय.
I could not give her any answer. So, जर हातामध्ये किंवा पायामध्ये किंवा कपाळामध्ये किंवा गालामध्ये फडकणं असेल, if the hand then the following are the indications of death. If the hand throbs, जर हातामध्ये फडकणं असेल तर 1 वर्ष, पायामध्ये 6 महिने, कपाळात 10 दिवस, तर मग 10 दिवसात मृत्यू आहे. इफ द हिअर स्टॉप्स हिअरिंग, जर ऐकू येत नाही, ऐकणं थांबलं तर 7 दिवसात मृत्यू, दिसणं थांबलं तर 5 दिवसात, गंध येत नसेल तर 3 दिवसात, रस जाणवत नसेल किंवा शब्द नीट बोलता येत नसेल तर 2 दिवसात मृत्यू निश्चित आहे. इंटेन्स प्रेयर टू गॉड विल गिव्ह रिलीफ. मृत्यू कसाही येऊ दे, कुठूनही येऊ दे, कसंही काहीही होऊ दे, उपाय एकच आहे, आ जप. राईट. मला शांतीनी एक फॉरवर्ड पाठवलेला आहे का? शांती नाही, गेली वाटतं. प्रवचन होतं ते, कोणतरी कीर्तनकार का कोण आहेत ते माहित नाही. त्याच्यामध्ये पण आजपाचा महत्व त्यांनी इतका 1.5 तासाचा लेक्चर होता, पण इतका सुंदर त्यांनी समजवला व्हाय आजप इज इम्पॉर्टंट. आणि आता स्वरयोगामध्ये पण परत 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 तो विषय समोर येतोय की आजप असावा, आजप असावा. आणि तशीच प्रॅक्टिस पण भरपूर चालू आहे. कंटिन्युअस ॲट द बॅक ऑफ द माइंड द जप गोज ऑन. सो इथे परत तेच म्हणतायत ते, वाइल्ड का काही प्रॉब्लम, आज जप विल रिजॉल्व, विल हेल्प, सुकून मिलेगा और कुछ नहीं. तो while talking about inhalation and exhalation, we should understand that the breath which goes out is Shiva, the breath with that gets in Shakti. श्वास शक्ती आहे, प्रश्वास शिव आहे, हे पण आपण सगळं वाचलंय. when the question is asked while the swara gets in, it will give favorable result. पुरुष आहे डिस्ट्रक्शन, श्वास सोडणं डिस्ट्रक्शन, श्वास घेणं कन्स्ट्रक्शन और क्रिएटिव्हिटी ज्याला आपण म्हणू. सो प्रकृती आहे. सो प्रश्न विचारताना जर श्वास घेतला जात असेल तुमचा, सो त्याचा पॉझिटिव्ह रिझल्ट क्रिएट होणार, क्रिएशन. देर विल गुड थिंग्स विल हॅपन, फेवरेबल रिझल्ट. वेन द स्वरा गोज आउट अँड द क्वेश्चन इज आस्क्ड, इट विल बी अनसक्सेसफुल म्हणावं, मला वाटतं त्यांनी चुकून सक्सेसफुल लिहिलंय. इफ द स्वरा इज इन कुंभका, bad effects will be removed. If the swara goes out through middle nadi, there is no bad effect. If the man asks a question, count the number of letters of the first words spoken by him. If it is odd number, तर शिव aspect आहे, even number असेल तर शक्ती aspect आहे. हे पण आपण रिसेंटलीच वाचलं. If the swara is going out and the question is asked as to whether somebody will go, the answer is yes, and he will go, but he will go but will not come back. If the swara is going in and the answer will be that he will come back. Will he come असं विचारल्यास, प्रश्वास होत असेल तर नाही उत्तर द्यायचं, आणि श्वास घेतला जात असेल तर हो उत्तर द्यायचं. रोग बरा होईल का असा प्रश्न विचारताना श्वास सोडत असाल तुम्ही तर नाही उत्तर आहे, श्वास घेत असाल तर हो उत्तर आहे. हे 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 आता आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. इन ब्रेथ इज ऑल प्रकृती, आउट ब्रेथ इज ऑल पुरुष. आणि म्हणूनच आपल्याला पतंजलींनी पण प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, प्रश्वासाच्या नंतरच्या कुंभकावर, प्रयत्नपूर्वक कुंभक नव्हे, सहज कुंभक, प्रश्वासाच्या नंतरच्या सहज कुंभकावर मन एकाग्र करावं. ऑलराइट, ऑलराइट. सो if the man asking questions stands initially on the Purna side but gradually moves to the Shunya side, it will not be successful. बऱ्याचदा असं होतं की बोलता बोलता प्रश्न विचारला जातो, पूर्णवरनं शून्यावर जर तो गेला तर त्याला तो जे काय प्रश्न विचारतो त्याचा नेगेटिव्ह उत्तर असणार, आणि शून्य बाजूला उभं राहून पूर्णकडे गेला तर शंका आहे, मे और मे नॉट बी सक्सेसफुल. The result will be medium. If the man comes on Purna sides, remains on the Purna side and asks the question without moving, the answer and result will be good. हे पण आता आपल्याला एस्टॅब्लिश झालंय. झालंय ना का मला एकटीलच झालंय? झालंय ना स्वाती? हो की नाही? हो.
ऑलराईट हो झालंय. हा ओके ऑलराईट. कारण हे सिम्पल आहे आणि हे इम्पॉर्टंट आहे आणि हे आपल्या रोजच्या आयुष्यामध्ये रोजच एकमेकांना आपण प्रश्न उत्तर चालू असतात, राईट. द रिझल्ट विल बी मीडियम. इफ द मॅन कम्स टू पूर्ण साइड, रिमेन्स इन द पूर्ण साइड, आस्क द क्वेश्चन विदाउट मूविंग, द आन्सर अँड द रिझल्ट विल बी गुड. Regarding war, if he starts during Chandrakala and gets into the battlefield during Suryakala, then any enemy of any type will be defeated. हे पण आपण वाचलं. If he starts in Chandra and he will lose in the battle. सूर्यामध्ये त्यांनी चंद्रकलामध्ये निघावं युद्धावर आणि सूर्यकलामध्ये युद्ध करायला सुरुवात करावी, तर मग तो जिंकेल. If he starts in the Chandra, he will lose the battle. If he starts in Surya and reaches the battlefield and joins the war in Surya only, he will definitely win the war without being even slightly hurt. काहीही त्रास न होता युद्ध जिंकून येणार. All right. At the next point, 43. The first vowel in the first letter of the names are categorized as under a. आणि आ असेल तर ते बाळ आहे, चाइल्ड. ई असेल तर कुमार किंवा कुमारिका. उ असेल तर राजन, राजा. ओ असेल तर वृद्ध, म्हातारा. Consider the first vowel of the name of the person going to the battle. If it is of child, he will defeat the boy and the king. If it is of the old, he will get defeated by others respectively. बाळ किंवा कुमार ह्याच्यामधला पहिला अक्षर असेल तर तो जिंकून येणार, पण म्हातारपणाचा असेल अक्षर तर तो हारेल. मी काय बोलले कळलं? 12 खडींचे स्वर आहेत ना. 12 त्यांनी 4 भाग केले. वावल म्हणतात याला. 12 अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ Correct. ओ औ. त्या वॉवेल्सचे त्यांनी 12 ते 4 भाग 4 केले. भाग केलेले आहेत. अ आ उ हा. ऊ तेवढं असं. केलेलं आहे. हा ऑलराइट. नेक्स्ट 44th पॉइंट. साइंस ऑफ उसको आश्रम का ये दिया ना, बाल्यावस्था यौवनावस्था 8 वो हाँ, टाइप में हाँ, किया हाँ, है। हाँ, हाँ, बिल्कुल. तो बल है ना, बाढ़ है या तो यंग है तो फिर स्ट्रेंथ है ना, जीत के आएगा. लेकिन उसके नाम के पहले अक्षर में अगर वृद्ध है तो फिर वो या ऊ है तो वो हार के आएगा. ओके. अब साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, फिर से प्रेगनेंसी पे आ गए. Here are the few signs regarding pregnancy. The query is made when both the swaras are moving, there will be twins. दोनों स्वर अगर चालू है और सवाल पूछा तो जुड़वा होंगे. पूर्ण साइड का स्वर चालू है तो और प्रश्न पूछा तो लड़का होगा, शून्य है तो लड़की होगी. If in the pre-dawn time wife swara is moving on the left and the husband swara is on the right, and if the husband practicing drawing in and the swara of the wife is in his right nostril, his wife will be very obedient to him. I am not going to elaborate this and translate this. Okay, I'll just read it for the sake of it. The practice should be repeated at least 12 times at a stretch. हाँ, तो अगर कोई पति अपने पत्नी को वश में लाना चाहता है, मैं बोलूं उठ तो उठे और मैं बोलूं बैठ तो बैठे, उसने ये प्रैक्टिस करना है. उसकी बीवी का लेफ्ट स्वर चालू है, खुद का राइट स्वर चालू है, तभी उसने द हस्बैंड प्रैक्टिसेस ड्रॉइंग इन द स्वर ऑफ हिज वाइफ इन हिज नॉस्ट्रल. तो बीवी का लेफ्ट स्वर उसने अपने राइट स्वर में अगर 12 बार खींचा, ओके, तो वो जिंदगी भर वो जो बोलेगा वो सुनेगी. और क्या हमें लगता है क्या वो बीवी 12 बार खींचने देगी? बिल्कुल नहीं You देगी. know what, सुचित्रा, नॉर्मली नहीं खींचने देगी, नॉर्मली नहीं खींचने देगी. लेकिन when संभोग जब हो रहा है, when you हाँ. are having sex, you automatically breathe into each other's nostril, Oh yes. and it can happen 12 times easily. You get my point? Yes. All right. The swara of the weekday should be commenced as follows. बुधवार को पृथ्वी तत्व चलना चाहिए, रविवार को जल, शनिवार और सोमवार को अग्नि तत्व, गुरुवार और मंगलवार को वायु तत्व और शुक्रवार को आकाश तत्व ऑपरेटिंग चाहिए सूर्योदय के समय.
If the swara starts correctly like this, it will give very nice results for the whole week. The meaning of this verse is not clear. The purport therefore seems to be as follows. Okay, अब 45th स्वर जो है, अरे सूत्र जो है, इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है ठीक से, लेकिन शायद ऐसा कह रहे हैं, और फिर उन्होंने आगे दिया है, the source of earth is water, of water is fire, of fire is air, and air is ether. हे वाक्य बरोबर आहे. आकाशातनं वायू, वायूतनं अग्नी, अग्नीतनं जल, जलतनं पृथ्वी. These are also, there are also associated with them the letters called bija aksharas. Okay, the vowels are the seeds, the conjunctions are the female counterpart, yoni. Short vowels have long vowels as female, as well as the conjunctions also are yonis. The union of the two give out lingual creation, शब्द सृष्टी. मला काही कळलं नाही. ऑलराइट, पण हा, हे तत्व जे आहे त्यांचे बीजाक्षर आहेत, आणि त्या बीजाक्षरामध्ये त्यांचे योनी म्हणजे लेंथ जे आहे, आणि जेव्हा हे दोन्ही एकत्र होतात तेव्हा शब्दसृष्टी तयार होते. बस, और दिमाग नहीं चलेगा मेरा. स्टडी दिस. व्याकरण में ऐसे ही है ना मैम, व्याकरण में होगा क शायद. क प्लस अ क होता है, क वो हाँ. मुड़ा हुआ रहता है ना, हाँ, हाँ, उसको प्लस अ है तो वो क, ओके ओके ओके. ऐसे रहेगा, ऐसे मुझे हाँ. लगता है. क Possible. को आ लगा तो का. का. लेकिन हलंत तो क. येतं ना, अ चा पाय फोडलेला असतो ना, हलंत. हाँ, तो त्याला प्लस करून अ केला तर मग तो पूर्ण उच्चार होतो क. बरोबर. आपण योगा लिहितो, इंग्लिश मध्ये योगा म्हणतो, पण ते योग, ग ला अ आहेच, yes. म्हणून ए लावला जातो. योगच आहे पण YOGH स्पेलिंग आहे. दॅट्स हाउ इट वर्क्स विथ ऑल दीज वर्ड्स. ऑलराइट, 46 सूत्र में वो कह रहे हैं, स्टडी दिस स्वर शास्त्र केयरफुली. अच्छे से इसका अभ्यास करो. Chandra, Surya, Sushumna Nadi indicates life difficulties and position. The Surya Nadi gives good things and wealth. Chandra Nadi gives bad things and loss of prestige status. Sushumna maintains balance. Predominance of Chandra Nadi gives victory and success. If Chandra is predominant and if we have to do a thing which should not be done while Chandra is prevalent, leave out the swara for a long time. Keep, अच्छा, चंद्र में अगर तुम्हें वो चीज करनी है जो तुमने चंद्र में नहीं करनी चाहिए, सूर्य में करनी चाहिए, पर तुम्हें अगर चंद्र में करनी पड़ रही है तो क्या करना, कीप द लेफ्ट फुट फर्स्ट एंड वॉक 3 steps एंड प्रोसीड. पहले लेफ्ट पैर लगाना, फिर 3 steps चलना और फिर आगे बढ़ना. If we have to do anything which should not be done in सूर्य नाडी, हा हे ते काय म्हणतो, उपशांती. काल आपण वाचलं काल होतं. वाचलं आपण. तेच आहे. If we right, so predominant, breathe in the swara deeply for a long time, walk 3 steps, keeping the right leg first and proceed. If the earth is moving in Chandrakala, the following activities can be performed. पृथ्वी चालू असेल चंद्रामध्ये तर चांगलीरित्या ह्या गोष्टी करू शकतो. Building Shiva temple, tall compounds, going to live in a new house building, coronation ceremony, shanti karma, planting, making gardens, ploughing lands, sowing seeds, celebrating marriages, etc. If fire is moving, treating illness is good. If the air is moving, riding horses, chariot and steering ship is good. If ether is, Akash Tattva is moving, then chanting mantra, fighting with bows, missiles is good. The same holds good for Surya Kala also, whether it be Surya or Chandra direction. If a man who has come to ask question stands on the Purna side, the purpose of for which he has come will be successful. If a man who understands clearly the direction meaning of the terms like male, female, Shunya, Purna, letters, etc. described in this work correctly, can predict Swara with success. Otherwise, he will not be able to interpret the Swara correctly. A man who can understand and predict the Swara correctly may be considered as a real Brahmin, even if he were not born in a Brahmin family. Such a man will attain Sayujya Mukti, and will be worshipped as God.
Even if a person born in low caste learns the Swara Shastra from a proper guru and practices correctly, he will become godly. He will be a god loved by Lord Shiva and would be kept on his jata like the crescent moon. हाँ, शिव तो उसको धारण करेंगे. इति शुभम. खत्म हो गया इधर. ऑल राइट. 51 जो over. 395 हम पढ़े थे ना, उनको ही समराइज करके 51 में किए. हाँ, तो वो जो 51 ये ओल्ड तमिल टेक्स्ट में दिया हुआ है, और शिव स्वरोदय का जो भी जिसने भी लिखा होगा उसका हिस्ट्री सब स्टार्टिंग के चैप्टर्स में ना इटिमोलॉजी जो बोलते हैं ना वो सब दिया हुआ है कि कितना पुराना है, फिर उसमें का कुछ भाग कौन से वेद में से ये आया है, और उसका कुछ भाग गायब है, सारे नहीं है, लेकिन जो है तो उसके ऊपर जो भाष्य लिखे गए हैं उन पे से हम इस विषय का अभ्यास कर रहे हैं. ऐसा सब उन्होंने स्टार्टिंग में काफी समझाया है. ऑल राइट. ओके, हाउ आर यू फीलिंग? हे जे आपण सगळी सूत्र वाचली ना त्याच्यामध्ये काय झालं ना, इन्व्हॉल्वमेंट असल्यामुळे असं तो 1.5 तास छान गेला. इतर वेळी कसं होतं फक्त ऐकणं होतं. आता कसं थोडस इन्व्हॉल्वमेंट पण होते, इंटरॅक्शन होते. इंटरॅक्शन. हा बरोबर आहे. आता उद्या नीलला बोलवते आणि हे शेवटचे जे काही 5-7 राहिलेत क्लासेस ते पण लिंक. लिहून तर घेतलंय मी बऱ्यापैकी. हा, बस जे पण लिहून काय घेतलेस ना माहिती. जान्हवी, तू जे लिहून हा घेतलेलंस ना तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे. कारण हा तेच. आपण कुठल्या गोष्टींची नोंद करतो जे आपल्याला ऍप्लिकेबल आहे त्याच गोष्टीची नोंद करतो, म्हणजे जे अप्लाय करू शकतो अशाच हो गोष्टीची नोंद करतो आपण. राईट. सो अभ्यास तर चालू राहणार. ते मी मृत्यूविषयी काही लिहिलं नाही. हा, ते सगळं आपल्याला कुठे प्रेडिक्शन द्यायला बसायचं. तेच तर. आणि ते जाऊ असं दे भीत्या म्हटलं जेव्हा होईल जेव्हा येईल तेव्हा येईल, जसं येईल तसं येईल. आपण आज जप करत राहा, कधी पण हो येईल ते. भीत्या पाठी ब्रह्म राक्षस तसं ते लागायचं आपल्या हो पाठी. ना. ऑल राईट. बाकी इंटरेस्टिंग आहे पण खूप ना. येस. और 16 वर्ष. सदगुरु बोलते हैं ना, नाले बा कन्नड़ में घर के सामने पहले गांव में नाले बा मतलब कल आओ. कल आओ. अच्छा. मृत्यु को वो कल वो दो- हर रोज रोज- आता है और कल वो पढ़ के जाता है ऐसे. जब योग शिक्षक पास हुई मैं 15-16 इयर्स अगो, तभी मैंने ये शिव स्वरोदय की किताब मेरे हाथ में आई. आज इतने सालों के बाद वो समझ में आई है. उसकी भाषा ही समझ में नहीं आ रही थी वो इतने सालों के बाद. आई हैव ऑल ऑफ यू गाइज टू थैंक फॉर दिस. I have also Mohan Kalburgi sir to thank for this, because he came at the right time, and we also started studying at the right time. And I think while our third level is still, it will finish in 2 more days, right? और उसके साथ साथ हमारा theoretical, practical के साथ theoretical अभ्यास भी खत्म हुआ. Fourth level तो is all meditation, so it is beyond all predictions. All right. तो मेरे को लगता है कि स्वर साधना यहाँ पे ये खत्म हो रहा है. और मैंने खुद से ये कभी नहीं बैठ के, मतलब मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ लिया होता, लेकिन डेफिनेटली मैं मंत्र नहीं पढ़ते बैठती. आई वुड हैव जस्ट scanned it or gone through the explanations, but because of you guys I did all this and मैं कर पाई. आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच गाइस. आई थिंक वी विल स्टॉप ओवर हियर. नाही, नेक्स्ट तुमच्या पुढाकाराने आम्हाला हे चांगलं ज्ञान मिळालं. तुमच्या पुढाकाराने चांगलं ज्ञान मिळालं आम्हाला हे. ओके. आणि सरांचे सुद्धा आभार आहे, त्यामुळे आपल्याला पुष्कळसं कळलं बा. खूप हो. गोष्टी हा. उलगडल्या, न हम्म. समजणाऱ्या गोष्टी समजल्या. समजल्या. म्हटलं आपण एक संघ लावू शकलो, त्याला एक अर्थ लावू शकलो या हो. सगळ्या गोष्टी. हा. बिकॉज आता विदाउट आपल्याला तत्वाकडे जास्त लक्ष द्यावं लागलं असं मला हो. वाटतं. तत्वाकडे आता लक्ष तत्वांकडे. द्यायचं. स्वर तर आता हा, पटकन नाव- ओळखू जातोय, नुसतं केलं की हा. कळतं कुठला स्वर हो, चालू हो, आहे. कळतं. हा, नुसतं एवढं केलं की समजतं.
बट आता तत्वांचं प्रॅक्टिस करूया. हा. पृथ्वी आणि जल कळू लागलंय कारण ते कामाचे हा. असल्यामुळे ते पाठ झाले, पण बाकीचे पण बघावे आणि ओळखावे. प्रत्येक आयुष्याच्या प्रत्येक स्तरावर कोणी आपल्याला प्रश्न विचारू दे किंवा आपल्याला कुठला प्रश्न पडलेला असू दे. आपल्यासाठी आपल्याला उपयोगी येईल ना आपल्या आपल्याला स्वतःसाठी. येस, व्हेरी ट्रू. मॅम ऑल राईट. येस, हरिओम. थँक्यू ऑल. Suvarna, हरिओम. our new member friends who has joined us, but of course जो योगा स्वर योगा के क्लासेस कर रहे हैं उनके लिए नहीं है. We are in class every day. Yes, Suvarna. खूप छान वाटलं पण म्हणजे सगळं डोक्यावरून जातंय. फक्त Obviously. तुम्ही जे सांगितलं ना विचारांचं की एक विचार आपल्याला बदलू नाही शकत, पण परत परत आपण जे सारखं बोलतो Correct. ते आपल्या सेल पर्यंत पोहोचतं, ते हायलाइट झालं. ते हायलाइट झालं. दॅट इज ट्रू. ऍक्च्युली ना सुवर्ण फास्ट वाचलं कारण हे आजचं जे रिडिंग होतं त्याच्या आधी हे अख्खं पुस्तक वाचून झालेलं आणि अच्छा. त्याचं अर्ध पुस्तक वाचून झालेलं आणि आज लिटरली टेल एंड होतं जे आमच्यासाठी चौथ्या 4 रिपिटेशन झाले. सो ओके, आधी ओके. त्यांनी प्रोज मध्ये सगळं समजावून दिलं, मग आम्ही अच्छा. मंत्र वाचत तीच गोष्ट समजली, मग परत ते दोन्ही पुस्तकातली मंत्र वाचत आणि परत 51 मंत्रामध्ये परत ती गोष्ट समजली. अच्छा. त्यामुळे क्विकली झालं, बट इट्स ओके. रेकॉर्डिंग शेअर करीन, यू कॅन लिसन टू देम इफ यू हॅव Yes, ma'am. डिझायर. Yes. ऑल राईट गाईज, थँक्यू सो मच. Thank you so much. थँक्यू दीदी. थँक्यू. Thank you.